భద్రాచలం వెంకటేశ్వర కాలనీలో కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామికి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు. వెంకటేశ్వర కాలనీలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శనివారం ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించబడ్డాయి. ఉదయం నుంచే భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి స్వామివారి దర్శనం పొందారు. ఆలయ అర్చకులు వేద మంత్రాల మధ్య స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకం, పుష్పార్చన, అలంకారాలు చేసి మహామంగళహారతి నిర్వహించారు. అనంతరం కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామికి ప్రత్యేక నైవేద్యాలు సమర్పించగా భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక భక్తులు, వసతిగృహ సభ్యులు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు పాల్గొని భక్తి శ్రద్ధలతో సేవలందించారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తులు గోవింద నామస్మరణతో ఆలయ వాతావరణాన్ని మారుమోగించారు. భక్తులు స్వామివారికి వివిధ రకాల సాంకేతిక సమర్పణలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయం పుష్పాలతో, దీపాలతో భక్తి శ్రద్ధలకు ప్రతిబింబంగా శోభాయమానంగా అలంకరించబడింది. కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడంలో స్థానికులు, శ్రీవారి సేవా వాలంటీర్లు, ఆలయ ట్రస్ట్ సభ్యులు ప్రత్యేకంగా పాల్పంచుకున్నారు. Ashigotrusia, Rikmarusia, Rotmarusia, Sai Dixia, Chandi Mandarusia, Rotmarusia, Rumjar Pradas, Farm Siren, Agathundain, Govindainum, Shashvadanum, Prabhavanum, Sedat, Kiran Devainam, Yetavain, Yanavanjarainum, Srivat Samakchainum, Sarve Shining, Gopalainum, Rottamainam. Gopishwaram Pranjulishenam Vaikuntapadenam Vyayanam Sudhatanavenam Yadavendranam Nitya Evvarudenam Chaturviratikayanam Vishnavenam Achurayanam Padrini Priyayanam Dharavadenam Surapadenam Nirvalayanam Devapuridayanam Chaturpadayanam Chakradhamnayanam Runashayanam Nirvikalpayanam Nishkalankayanam Nirantakayanam Niranjanayanam, Nirabhadayanam, Nittatuktan Nirabhadrayanam, Nirgunayanam, Ganga Dharayanam, Sarangapanam, Nantaginanam, Rastayanam, Varapravinikatrayanam, Nirabhandavenam, Arthalokavayaprayanam, Akasharajavadayanam, Yogasatpatandrayanam, Damodarayanam, Jagatpalayanam, Pavajnanam, Bhaktavatsalayanam, Vikramayanam, Shunshumarayanam, Yata Makrushavirayanam, Yikava Cholosakara, Inkina Dharan, Nila Megasya Vidraminam, Yodatsana Priyanam, Jagat Vyapadanam, Jagat Karteran, Jagat Paksheran, Jagat Padanam, Siddhartha Prahikayanam, Vishnuvenam, Kasharayanam, Yasharavadanam, Devaki Nandaranam, Yasapatyanam, Geetam Pradhanagaya Vanavaranam, Murgisthamastagayanam, Mushwarudanam, Skadgaradanam, Dhanatramastagayanam, Kasturitilakadvalayanam, Satyidanandharupayanam, Yajnarupayanam, Yajnavokyadupayanam, Parameshwarayanam, Paramarthaprayanam, Shantayanam, Srivadenam, Subhenam, Dordhandavikrayanam, Varabrahmadanam, Jagadishwarayanam, Sri Punirahat Devramesya, Venkateshwara Swami Namaha. Srikantaya Kalyanaya Dhirethram Devenkanadivasaya Nivasaya Vanganam Sattvasreyastara Gastore Vahanatvatitorde Diyasti Giranadaya Devanadaya Vanganam Kamalagastore Samaintidavakchare Yadavat Pranavakaya Sampatputraya Vanganam Nilacharadvakaya Nityaya Pravattare Vatrapranadaya Jagannadaya Vanganam Anujaye Goraye Nityamangalam Srinagariyam Mahapuryam Tvam Pravattaredane Srinentrane Mooladhamne Shitagopaya Stuma Vitarkyaye Mahapragye
గోవింద గోవింద గోవింద. కళ్యాణార్థీర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. జై శ్రీమన్నారాయణ. మన భద్రాచల క్షేత్రంలో సీతారామనగర్ కాలనీలో వేయించేసినటువంటి శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర వారి దేవాలయంలో అధిక జ్యేష్ఠ మాసం మాస శివరాత్రి శనిత్రయోదశిని పురస్కరించుకొని భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వీచేసి స్వామివారిని దర్శించుకొని అష్టోత్తర శతనామావళి పూజా కార్యక్రమాలు జరిపించుకున్నారు. మరి మనకు కిందటి శనివారంతో స్వామివారి ఆలయ ప్రతిష్ఠ జరుపుకొని సంవత్సరం పూర్తయింది. అయితే మనకు నిజ జ్యేష్ఠ శుద్ధ దశమి చిత్తా నక్షత్రం రోజున స్వామివారి ప్రతిష్టా మహోత్సవాన్ని జరుపుకున్నాము. ఆ విధంగా మరి ఈ సంవత్సరం నిజ జ్యేష్ఠ శుద్ధ దశమి చిత్తా నక్షత్రం జూన్ 24వ తారీఖున రావడం జరిగింది. మరి ఆలయం యొక్క ప్రథమ వార్షికోత్సవాన్ని ఈ నెల 24వ తారీఖు రోజున జరిపించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం పూర్తయిన సందర్భంగా స్వామివారికి 108 కలశాలతోటి విశేష అభిషేకము, మూలమంత్ర హవనము, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అన్నప్రసాద వితరణ జరుగును. సాయంత్రం 7 గంటలకు స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది. మరి సంవత్సర కాలం అనేసరికల్లా గిర్రునని ఏదో గంటలో 2 గంటల్లో అయినట్టుగా మనకు అనిపించింది. మరి ఈ ఆలయం ఇంతగా నిర్మాణం జరగడానికి ఎంతమంది భక్తులు మనకు సహాయ సహకారాలు అందించారు, ఇంకా కూడా అందిస్తూనే ఉన్నారు. మేము భక్తులందరికీ కూడా మాట ఇచ్చాము. ఆలయంలో పెద్ద తరహాలో సహకరించిన వారందరికీ కూడా శిలాపాలకాలపై పేరును చెక్కి ఆలయంలో పెడతామని చెప్పని మేము మాట ఇచ్చాము. కానీ ఆ మాట ఇంకా నిలుపుకోలేకపోయాము. ఎందుకయ్యా అంటే భక్తులు ఇంకా కొంతమంది విదేశాలకు వెళ్ళి రావడం జరిగింది. ఇంకా కొంతమంది భక్తులు కూడా మరి అయ్యో మేము పాల్గొనలేదే, కార్యక్రమంలో పాల్గొనలేదే, ఆలయ పునర్నిర్మాణంలో పాల్గొనలేదు, మేము కూడా పాలు పంచుకుంటాము అని చెప్పని ఇప్పటికి కూడా చాలామంది భక్తులు రావడం జరిగింది. నిన్న కూడా ఒక భక్తుడు వచ్చేసి సుమారుగా ఒక 50,000 రూపాయలని సమర్పించడం జరిగింది. ఇంకా కొంతమంది కూడా మనకు మాట ఇచ్చారు, మేము డబ్బులు చెల్లించిన తర్వాతనే రసీదు తీసుకుంటామండి అని చెప్పి అన్నారు. దాంతో ఎందుకంటే వారికి కూడా అవకాశం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో కమిటీ వారందరం ఏం చేశామంటే ఇంకొక నెల రోజుల వ్యవధి లోపల శిలాఫలకాలను స్థాపిస్తామని చెప్పి అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే భక్తులు ఉత్సాహంతో ఉన్నారు. మీ ఇచ్చినటువంటి చేయూతతోటే మరి ఇంతటి ఆలయం జరిగింది. ఖమ్మం జిల్లాలోనే లేని తరహాలో మనం ఆలయాన్ని నిర్మించుకోవడం జరిగింది. దీనంతటికి కారణం మీరే. మేమేదో శంకుస్థాపన చేశాము. శంకుస్థాపన చేసినప్పుడు నామమాత్రంగానే మన దగ్గర డబ్బులు ఉండడం జరిగింది. పెద్ద సంఖ్యలో ఏదో పెళ్లి పెద్ద విఐపి లెవెల్లో పెళ్లి చరిస్తే ఎలా ఉంటారో ఆ లెవెల్లో శంకుస్థాపన రోజే భక్తులు పెద్ద తరహాలో వచ్చేసి మేమున్నాము, మేమందరం కూడా స్వామివారి ఆలయంలో పాలు పంచుకుంటామని చెప్పడం జరగడం జరిగింది. ఆ విధంగా మనం ఆలయం నిర్మాణం జరిగి మరి సంవత్సరం పూర్తవుతున్న సందర్భం లోపల మరి 24వ తారీఖు రోజున 108 కలశాలతో అభిషేకము, స్వామివారి మూలమంత్రంతో హవనము, మరి మధ్యాహ్నం అందరికి కూడా సుమారుగా ఒక 1,500 మందికి భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. మరి సాయంత్రం వేళ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని జరిపించుకోవడానికి ఏర్పాట్లు కూడా జరుగుతున్నాయి. భక్తులందరూ కూడా ప్రతిష్టా మహోత్సవంలో ఎలా అయితే పాల్గొన్నారో అదే తరహాలో ఈ స్వామివారి వార్షికోత్సవంలో పాల్గొని స్వామివారి కృప పాత్ర కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై జై శ్రీమన్నారాయణ.